सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी। मैं सुरभि। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है जी। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण अते वेचण दे लई तुसीं स्क्रीन ते दित्ते नंबरां राहीं इन्हां नूं संपर्क कर सकते हो जी। पेश आन देश विदेश दीआं कुछ चोणवीआं खबरां। अमरीका की वकारी मैगजीन ने कहा कि पश्चिमी एशिया च मजबूत हो रहा है भारत, चीन ते रूस भी नहीं कर सकते मुकाबला। फ्रांस च हालात होए बेकाबू, पुलिसकर्मी ते फुटिया प्रदर्शनकारियों का गुस्सा। राष्ट्रपति जो बाइडन ने विद्यार्थियों को कर्जे तो राहत लई बदलवे उपावां दा दिता भरोसा। कनेडा डे ते इस बार नहीं होवेगी आतिशबाजी। कहरा हवाई अड्डे ते यात्रियों के समान दे विच पाए गए 77 सप, अधिकारी होए हैरान। जलंधर इमीग्रेशन फर्मा खिलाफ सख्त होया प्रशासन। पंजाब च मॉनसून जल्द दे रहा दस्तक, इस दिन होगी जोरदार बारिश। 20 जुलाई तो शुरू होगा संसद का मॉनसून सैशन, यूसीसी बिल हो सकते पेश। हुण खबरां विस्तार दे नाल। आलमी मुद्दों का विश्लेषण करने वाली अमरीका की वकारी मैगजीन विदेश नीति ने पश्चिमी एशिया च भारत की मजबूत स्थिति का जिक्र किया है। मैगजीन ने अपने लेख विच पिछले कुछ सालों में भारत की बदलती स्थिति नूं खेतर विच दिलचस्प भू राजनीतिक घटनावां विचों एक दस्सिया है। लेख दे विच इजराइल, सऊदी अरब अते संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई समेत खेतर के प्रमुख देशों नाल भारत के डूंघे हुंदे संबंधां नूं उजागर किया गया है। इस विच यह भी कहा गया कि भारत का उभार इन्हां देशों की इच्छा नूं दर्शाउंदा है अते काफ़ी हद तक उन्हां दी बदल रही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अते नवे बहुधरुवी संसार की फायदा उठाने की उत्सुकता नूं दर्शाउंदा है। लेखक स्टीवन ने ई कुक का कहना है कि अमरीका हुण इस खेतर विच निर्विवाद दबदबा वरतन की स्थिति विच नहीं है। नाल ही जदों तक भारत विस्तार के राह ते है, चीन अते रूस अजिहा करन की स्थिति विच नहीं होणगे। कुक ने 10 साल पहला अपनी भारत फेरी के तजर्बिया की मौजूदा स्थिति नाल तुलना भी की है। उन्होंने भी कहा कि उस समय भारत हैरानीजनक तौर पर पश्चिमी एशिया च कोई वड्डी भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं सी, पर हुण स्थिति बदल गई है। फ्रांस में 17 साल नाबालग की मौत तो बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने ट्रैफिक नियमों की उलंघना मामले दे विच नाहले नूं गोली मार दी। इस मगरों देश भर विच विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इन्हां प्रदर्शनां नूं फिलहाल 5 दिन बीत चुके हैं। इन्हां प्रदर्शनकारियों नूं कंट्रोल करन दे लई 50,000 के करीब पुलिसकर्मी तैनात भी किए गए हैं। इन्नी वड्डी गिनती विच तैनाती के बावजूद पुलिस प्रदर्शनकारियों सामने बेबस नजर आ रही है। कुछ प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों दे अपना गुस्सा कढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया ते एक तस्वीर वायरल हो रही है जिस विच प्रदर्शनकारी एक पुलिसकर्मी नूं जमीन ते लटाए हुए है अते उस ते अपना गोडा उसकी गर्दन ते रखिया होया है। प्रदर्शनकारी इस समय सब कुछ साड़न ते तुले हुए हैं। हुण उन्हां तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। फ्रांस विच दंगिਆਂ नूं रोकण दे लई 50,000 पुलिस मुलाजम तैनात किए गए हैं, पर प्रदर्शनकारी किसी तो नहीं डर रहे। ਉਹ लुट ਖੋਹ ਤੇ ਉਤਰਾਊ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੀਆਂ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਮਾਲਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने मापिया नूं अपने लड़कियां नूं घर विच रखण दी अपील की है। पूरे फ्रांस विच फैल रहे दंगिਆਂ नूं रोकण दे लई सोशल मीडिया ते पाबंदी का प्रस्ताव भी दिता गया है। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट वालों विद्यार्थियों का कर्जा माफ करने की 430 अरब डॉलर की राष्ट्रपति जो बाइडन की योजना नूं शुक्रवार नूं नामंजूर करन तो बाद उन्होंने बदलवे उपावां ते काम करना शुरू करने की गल की है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को राहत दिवाउण दे लई ओह नवी योजना नूं लैके अगे वधणगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आउण तो तुरंत बाद बाइडन ने व्हाइट हाउस तो टिप्पणी करते हुए कहा कि आने वाले हफ्तिਆਂ च विद्यार्थी कर्जे के भुगतान की लोड़ पवेगी। कर्जा लैण वालिਆਂ ਨੂੰ राहत देण दे लई ओह उच्च सिक्ख्या एक्ट के तहत नवी योजना
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਆਸ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖੋ ਲਈ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੇਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਤਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਤਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂਏ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਟੀਫਨ ਗੁਰਟੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਕਿ ਧੂਏ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਾਰਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਟੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੋਜਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਕੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 490 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 255 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 30,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 80,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਕਹਿਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਸੱਪ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਯਾਤਰੀ ਓਮਾਨੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਸਕਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਸਟਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕਸਟਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਗ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਨਾ ਲੈਣ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕੱਛੂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਸੱਪ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ 25 ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰਾਮਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਿਲਾਫ 6 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ 6 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਐਕਟ 2014 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਐਸਡੀਐਮਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰੈਵਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਚੈਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2020, 22 ਅਤੇ 23 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 20 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ 1.1 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 24.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 20 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ VOTING ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 10 ਤੋਂ 12 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ NIA ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਇਸ ਕਦਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ 'ਚ 307 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਭਰਾ ਜਤਿੰਦਰ ਤਮੀਜਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੋਧਾ ਅਤੇ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਤਮੀਜਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸੁਨੀਲ ਤਮੀਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਥਮ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਸਟਲ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਨੂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋਧਾ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਜੋਧਾ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋਧਾ ਅਤੇ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਖਿਲਾਫ FIR ਨੰਬਰ 209 ਚ IPC 307 ਆਮ ਐਕਟ
25 ਅਤੇ NDPCS 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। 2 ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮੈਚ ਦੇ ਸੁਪਰ 6 ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 48 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਸੀਮਿਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 1975 ਅਤੇ 1979 ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਸ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 3 ਹਲਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਵੇਂ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਕਮੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ, ਪੇਂਡੂ, ਕਿਸਾਨੀ, ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸੋਚੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। SSP ਜੰਮੂ ਚੰਦਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲ ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟਾ ਨਗਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਲੀਪ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰੋਹਤਾਸ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ-ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਲੀਪ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਹਰੀਚੰਦ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜਗਨਨਾਥ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਝੂਠ ਦਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਬੋਲਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਆਪਣਾ ਝੁੱਗਾ ਚੱਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਝੂਠ ਦਾ ਕੀ ਕਪਲਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਝੂਠ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਫੀਸ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਏ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨਮਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 2.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੀਏ ਐਸ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਪੁੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੇ जुर्माना लग सकता है। ब्याज समेत रकम मूल रकम तो भी ज्यादा हो सकती है। संगरूर विच 8736 अध्यापकों ते पुलिस लाठीचार्ज मगरों आम आदमी पार्टी विरोधी धਿਰਾਂ ਦੇ निशाने उपर आ गई है। विरोधी धਿਰਾਂ सवाल कर रही हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी का यही बदलाव है। हक मंग रहे लोगों उपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। सुखबीर बादल ने सोशल मीडिया के उपर एक वीडियो शेयर करते कहा कि आप सरकार वालों नियुक्ति पत्र वंड के जे अध्यापकों को नौकरियां दे दित्तियां गईयां हन। भगवंत मान के ऐलान अनुसार जे सारे कच्चे अध्यापकों को पक्का कर दिता गया सी, जिन्हां दे अखबारां दे विच वड्डे वड्डे इश्तिहार भी दे दिते गए सी, तां मुख मंत्री ये दस्से कि ये किहड़े अध्यापक हैं जिन्हां नूं भजा के कुटिया जा रहा है। नौकरियां दीयां गारंटियां देण वाली आम आदमी पार्टी दी सरकार वालों साडे नौजवानां ते किते लाठीचार्ज दी मैं सख्त निंदा करता हाँ। PSEB अप्लाइज जॉइंट फॉर्म के सद्दे ते बिजली मुलाजमां दियां प्रमुख जथेबंदियां वालों 20 जुलाई नूं बिजली मंत्री दी अमृतसर रिहाइश विच सूबाई धरना दिता जाएगा। इस दौरान बिजली मंत्री समेत दोनों कारपोरेशन के चेयरमैनां अते डायरैक्टरां विरुद्ध फील्ड विच दौरिया समय काले झंडियां नाल रोस विखावे भी किए जाणगे। बिजली कामे अगले फैसले तक वर्क टू रूल अनुसार काम करनगे ते 5 जुलाई नूं हैड ऑफिस पटियाला दे तिन्ने गेटां ते प्रदर्शन किया जाएगा। यह फैसला बलदेव सिंह मंडाली की प्रधानगी हेठ होए जॉइंट फोरम की मीटिंग विच लिया गया। जॉइंट फोरम के आगुआ ने पावरकॉम और ट्रांसको मैनेजमेंट की निंदा करते कहा कि 25 मई को बिजली मंत्री और मैनेजमेंट ने 20 दिनों अंदर मन्निया मंगां लागू करने का भरोसा दिता सी, पर हुण उन्हां वल्लों टाल मटोल किया जा रहा। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ।